नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं कौन लिखाई पूर्व जन्म सह शनिर संपर्क प्रत्येक भाव में। हाँ दर्शक बंधु गत किसी एपिसोड कही जे गुरु को नहीं प्रत्येक भाव में पूर्व जन्म सह कौन तांकर थिला आ पूर्व जन्मर कौन दोष थिला जे एही जन्म से माने कौन जदि से उपाय करी किछि मात्रा रे तार मध्य कष्टरू कौन मुक्ति पाई परिबे। सही परी आसिला शनि हो कि आपनकर कौन राहु हो एमाने कौन आमे जो देखुछु पूर्व जन्म रे कौन करथिला कि न करथिला व्यक्ति जनक। तो आमे एठु कौन देखा शनि होची कौन एक धीमा ग्रह कौन ना शनि एक होची कौन ना धीमा ग्रह एक होची कौन ना आलस्य ग्रह। शनि जदि आपण जन्मकुंडली लग्न ठारू द्वादश भाव पर्यंत जो भाव में बसुना कहीं जदि शनि पीड़ित अवस्था को आसला अर्थात पीड़ित उपर केमती आसो ना शनि तो एक पाप ग्रह शनि उपर राहुर दृष्टि पड़े कौन हम ना से कौन हम ना पीड़ित हम। जदि शनि नीच अवस्था आसला सी रहा कि जदि शनि उच्च अवस्था रही भी परेशानी दे थाए। आ जदि शनि ठारू आम जो जीवा लग्न ठारू आज जीवा षष्ठ पर्यंत आउ नेक्स्ट एपिसोड कह सप्तम ठारू द्वादश पर्यंत जे जदि पूर्व जन्म रे आपण कौन थिले आउ कौन दशा थिले आपण कौन उपाय करी किछि मात्रा क्षेत्र कौन कौन मुक्ति पाई परिबे। किंतु आपण प्रारब्धरे जदि एसबु करिसंती ताहले एही जन्म रे मध्य ताकू कौन भोग करिवाकू पड़िबो। आ जदि शनि उपरे आपणकर गुरु हो किंबा आपणकर चंद्रमा हो किंबा आपणकर कौन ना रवि हो जदि एई तीनोटी ग्रहर जदि आपणकर दृष्टि पड़ुची ताहले पूर्व जन्म रे जहा किछि कर्म आपण करथिले एही जन्म रे आपण कोन से जहा भी किछि आपण करथिले एही जन्म रे आपण ताको कोन समाप्त करिवे कोन ना समाप्त करिवे। तो शनि जदि आपणकर जन्म कुंडली रे लग्न रे बसिची ताहले कोन करिवो ना व्यक्ति तो बड़ कष्ट करदेव यही जन्म आपन कौन बड़ कष्ट कर कि पूर्व जन्म आपड़ जो देखिथे गाँ गहली मानक आगु कौन थिला ना आलोपैथी मेडिसिन विशेष करी कौन लोक डाक्तरखाना तो जाऊे किंतु आलोपैथी मेडिसिन कौन विशेष करी कौन व्यवहार कर पार नथिले गाँ गहली लोक मैंने से क्षेत्र में से कौन थे ना जहाँ को आम कहचे ना कौन वैद्य कौन आम कहचे ना वैद्य जे कि आयुर्वेदिक चेरमूलिया यह सब जिनस दूसरी अर्थात शनि जदि आप लग्न कुंडली रे प्रथम भाव में बसीची ताले आपण कौन भल वैद्य जन थिले आ चेरमूली सहित आपणकर कौन अगाढ़ संपर्क थिला आपण मध्य भी कौन एक तपस्वी आउ कौन एक योगी मध्य थिले आपण को मध्य अदृश्य आत्मा शक्ति आपण को कौन सहायता करुला अर्थात आपण को स्वप्न माध्यम हो कि जहाँ माध्यम से आपण को कौन सहायता करुले। जितेबाला आपणकर पूर्व जन्म आपड़ जदि शनि आपण लग्न रे एही कुंडली रे आपण जदि लग्न रे बसीची ताहले एम जो पिला मानकर कौन होता है ना छोट बड़े परेशान अर्थात जो छोट समयटा जो गति करुच्ची यही समय कौन स्वास्थ्य खराब होता है कि विभिन्न प्रकार परेशानी भी आसी थाए आमानकर एमिति जगार घरे रुहंती अर्थात यही जन्म एमिति घरे रुहंती जो कि कौन प्रेत आत्मा कौन बास करे। हाँ दर्शक बंधु एमाने जो घरे मध्य रुहंती से घरे कौन ना प्रेत आत्मा बास करे आदि से जदि यही जन्म से जदि पूजार्चना करेंगे ताहले मु कहबी किछि मात्रा रे तांकर जो कर्मबंधन रो किछि मात्रा रे कौन 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 माने कौन कटिजीव। तो अर्थात आपण प्रारब्धरे जहाँ किछि काम करिसंती एक सहज न सब जिन कटिज बोली किंतु कर्मबंधन आपड़ जहाँ किछि करुले ताकू आपण कौन ठीक से करंतु आलस्य दूरांतु कौन ना आलस्य दूरांतु। गत जन्म रे आपणकर कौन वैद्य थिले एही जन्म रे जहाँ किछि आपणकर ज्ञान अच्छी ताहा लोकंक सम्मुखरे कौन उपस्थापना करंतु शनि कहूची एया। तो द्वितीय भाव में जदि जहार जन्म कुंडली रे द्वितीय भाव में यहाँ द्वितीय भाव में जार जन्म कुंडली रे थिबो से कौन करथिलो ना बिना कारण रे कौन बिना कारण रे लोकन को हंतसंत कष्ट परेशानी करुला कौन द्वितीय भाव में अर्थात किए ना भाई बंधु कुटुंब समस्त को तार निजर बाणी बल निजर कथा बल समस्त कौन सहित अप्रिय थिला लोक ताकू कौन करथिले शेष में लोक कौन अभिशाप्त करथिले कौन अर्थात कौन अभिशाप दौथिले जहाँ फल यही जन्म तार कौन होची ना आर्थिक सहित शारीरिक आ मानसिक परेशानी घटुची कौटी जदि आप द्वितीय भाव में जदि जन्मकुंडली रे शनि बसीची ताहले जदि ता सहित जदि राहुर दृष्टि पड़गला कि आहरी परेशानी आसो अर्थात स्वप्न रे मध्य भी एमानकर कौन थाए भय थाए एमान भी कौन थाए बेले बेले देखते एमान ठीक से निद लगे एमान कौन जहाँ को आम कहवा कौन ना निद्रा
ରୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ମାନସିକ ପରିଶାନୀ ମଧ୍ୟ ବି ଘଟିଥାଏ ଯଦି ଶନି ଉପରେ ରାହୁର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କାଟିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମିଠା କଥା କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମଧୁରତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶାନୀ ଧୀରେ 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 ଏଠୁ କାଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହିତ କ'ଣ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯିବା ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ଦେଖିବ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପାଲଟି ମାରିବ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ସେ ଲୋକଟା କାଟି ଦେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇବ ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଆଭାସ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଏମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ନା ଯେମିତିକି ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏସବୁ କାମ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶନି ଉପରେ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏମାନେ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଭୋଗିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଳସ୍ୟ କ'ଣ ଦୂରାନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ କ'ଣ ମଧୁରତା ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଶନି ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଛି ଶନି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିଛି ତା ଆଗ ଘରକୁ ଆମେ ବିଚାର କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା କିମ୍ବା ତାର ଜାତି କ'ଣ ଥିଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲା ତ এটা হচ্ছে কোন না পঞ্চম ভাবরে আমি বিচার করুଛୁ তারপরে নেক্সট ଯିବା কোন চতুর্থ ভাবକୁ ଯିବା যদি ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ବସିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ ମାତା କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିବ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ବସିଲା ପରିଶାନୀ କରିବ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ସେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କାମରେ କ'ଣ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା 7, 8, 9, 10 ଦଶମ ମାନେ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇକି କ'ଣ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପରିଶାନୀ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଛି ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ସର୍ପ ୟୋନି ବୋଲିକି ଦର୍ଶାଇଥାଏ ପୂର୍ବମାନଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ପ ୟୋନି ବୋଲିକି ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କ'ଣ ସର୍ପକୁ କ'ଣ ନା ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଋଣ ସୁଝିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ସେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ସୁଝି ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ସୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ବସିଛି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ପ୍ରତି ହେଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ଘରଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫା ସୁତରା ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକିଏ କ'ଣ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରିକି ଜାଗୃତ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ସଫା ସୁତରା କରନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଫଳ ଦେବ କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଭୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ଯଦି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଛି ଆମେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଚାର କରିଥାଉ କ'ଣ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଆଉ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅନୁସାରେ ତାର କ'ଣ ଜାତି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ସେ କାମ କରିଥିଲା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦି ହେବ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ'ଣ
ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପେଟର ବେମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ପଞ୍ଚମ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଠୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଶନି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶନି ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶନି 7.5 ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ଢେୟା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଶନି 7.5 ଢେୟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଛି କେଉଁଠି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଛି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ସେବା ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋହ ମୋଡ଼ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ସେବା କରି ମାନେ କ'ଣ ସେବା କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରି ସେଠାରୁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମିଛ କାମ କରିକିରି ଯେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଯାଉନଥିଲେ, ଅଲଗା କାମରେ ନିଜସ୍ୱ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିଶାନୀ ରହୁଥିଲେ, ନା ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଅମକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସେବା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ନା ଷଷ୍ଠ ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କର୍ମ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ପ୍ରବୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ ଠିକ୍ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିଛି ଜଗିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରୂପେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ସେବା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ରହିବ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସପ୍ତମ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରି କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।